नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना लास्ट विडियो लेक्चर में स्वाध्यायना अमुक दाखला जे एक्जाम लक्षी है ते आपणे करीशुं अने बीजा जे एक्स्ट्रा बोर्ड में पूछेला दाखला है तेनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो शुरुआत करीशुं स्वाध्यायनो दाखला नंबर 12.17। बोर्डनी अंदर मित्रों वधाराना स्वाध्यायमांथी दाखला पूछावानी शक्यता नहीवत छे, पण जे जरूरी है तेने आपणे कम्प्लीट करीशुं। तो आपणे शरूआत करिए दाखला नंबर 12.17। म्युओनिक हाइड्रोजन परमाणु नाम आपेलू है मित्रों, म्युओनिक हाइड्रोजन परमाणु। म्युओनिक हाइड्रोजन परमाणु एटले एवो परमाणु कि जेमां प्रोटोननी आसपास लगभग 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दळनो ऋण विद्युतभार धरावतो म्युओन कक्षीय भ्रमण करे छे। एटले हाइड्रोजन म्युओन हाइड्रोजन परमाणु एटले एवो परमाणु है कि प्रोटोननी आसपास 207 इलेक्ट्रॉनना दळनो ऋण विद्युतभार धरावतो म्युओन कण कक्षीय भ्रमण करे छे। तो एना माटे आपणे बोहर त्रिज्या अने धरा अवस्थानी ऊर्जा आपणे शोधवानी छे। तो बेसिकली बोहर त्रिज्या तो आपणे खबर ज छे मित्रों कि जे बोहर नामना वैज्ञानिक हता, तो बोहर मॉडल अनुसार आपणे लखी सकीए बोहर मॉडल अनुसार आर त्रिज्यानी कक्षा में भ्रमण करे जो म्युओनिक एमां भ्रमण करे तो कक्षीय त्रिज्यानुं सूत्र आपणी पासे छे ज n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me²। पाई z me² है, पण z एटले हाइड्रोजन परमाणुनो परमाणु क्रमांक 1 है एटले आपणे लखता नथी। हवे आनी अंदर तमे जोई शको छो, तमने रकममां दळ आपेलू है, तो कक्षीय त्रिज्या में अंदर आपणे बाकीना बधाने अचळ धारीए तो r इज प्रपोजनल टू तमे शुं कही शको छो 1/m। अहींया आपणे माटे r इज प्रपोजनल टू शुं लखी शकीए आपणे 1/m। अने आपणुं जो समीकरण नंबर 1 ज्यां बाकीना पद जे छे बाकीना पदों अचळ लेता चालो एटले r इज प्रपोजनल थई गयुं मित्रों 1/m। हवे आपणे एनी अंदर ऊर्जा भी शोधवानुं छे। तो बेसिकली आर त्रिज्यावाળી कक्षामां इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉननी ऊर्जानुं आपणी पासे सूत्र है E = -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेर h² n²। आ सूत्र आपणे भणी गया है। पछी एनी अंदर आपणे पेली -13.6 आपणे एनी छोड़ीने बाकीना बधानी किंमत मूकीए तो आपणो जवाब ए आवेलो हतो। चलो तो En = आवी गयुं छे -me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वेर h² × n²। तो आनी अंदर बाकीना पदों तमे अचळ धारो दळनी बात करीए आपणे तो E इज प्रपोजनल टू तमे लखी शको छो m। E इज प्रपोजनल टू तमे लखी शको छो अहींया m। समीकरण नंबर आने आप्या छे आपणे 2, ज्यां बाकीना पदों अचळ लेता। चलो थई गयुं। हवे आपणे वात करीए पहेला समीकरण 1 नी। तो समीकरण 1 परथी चलो म्युओन है तो r इज प्रपोजनल टू 1/m है, तो r म्युओन ना छेद में r इलेक्ट्रॉन लईए तो = हूँ शू लखी सकूँ r इज प्रपोजनल टू 1/m है, तो अहींया हूँ शू लखी सकीश अहींया मास ऑफ म्युओन अने अहींया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ लखी सकूँ। बराबर है। तो आना परथी मारे म्युओननी त्रिज्या मारे मळे r म्युओन = माटे r म्युओन = सूत्र आपणुं बनशे मित्रों re × me/ मास ऑफ म्युओन। बराबर। हवे मेन वस्तु re एटले हाइड्रोजन परमाणुनी इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय त्रिज्या एटले पहली त्रिज्या जे छे ते आपणे खबर छे 0.53 एंगस्ट्रॉम एटले 0.53 × 10⁻⁻10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेशे। अने मास ऑफ म्युओन तमने आपेलू है 207 me जेटलुं तमने आपेलू है। एटले आ 0.53 × 10⁻10 ना छेद में आ केन्सल थई जशे 207। एटले आर म्युओननी कक्षीय त्रिज्यानो जवाब तमारो आवशे मित्रों 2.56 × 10⁻13 मीटर। आ આવી ગયો म्युओननी कक्षीय त्रिज्या।
ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ તમારે આની અંદર ઉર્જા પણ શોધવાની છે. તો હવે આપણે સમીકરણ 2નો ઉપયોગ કરીશું. તો બેઝિકલી હું અહીંયા બાજુમાં જ લખું છું. સમીકરણ 2 પરથી ચલો સમીકરણ 2 શું છે આપણી પાસે? E ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ M છે. તો હું અહીંયા લખી શકું છું મિત્રો, અહીંયા E મ્યુઓનના છેદમાં E ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઓફ મ્યુઓનના છેદમાં માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. આપણે E મ્યુ શોધવાનું છે તો આ ઉપર જશે એટલે E ગુણ્યા માસ ઓફ મ્યુઓનના છેદમાં માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ચલો ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષીય ત્રિજ્યા આપણને ખબર જ છે, હાઇડ્રોજન પરમાણુની પહેલી કક્ષા -13.6 ઇન્ટુ માસ ઓફ મ્યુઓન આપણી પાસે છે 207 me અપોન me. આ જે આન્સર આવશે મિત્રો શેમાં આવશે? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આવશે. ચાલો આનું આપણે સાદરૂપ આપણે આપીએ તો -13.6 ગુણ્યા આ કેન્સલ થઈ જશે એટલે ગુણ્યા 207 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે આનો જવાબ આવશે મિત્રો -2.8152 ગુણ્યા 10³ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે આને તમે E મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.8152 આ 10³ એટલે કિલો તમે કહી શકો, કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ થઈ ગયો મિત્રો એનો જવાબ. બરાબર. તો દાખલો ઘણો સરળ છે, આમાં ખાલી મ્યુઓન નામ નવું આપેલું છે, બાકી જે દાખલાની મેથડ છે તે અહીંયા દળની જ વાત કરેલી છે એટલે આપણે અહીંયા દળનો જ ઉલ્લેખ અહીંયા કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું આપણે હવે. નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર આપણે લઈશું 12.15. 16મો દાખલો થિયોરિટિકલ છે મિત્રો, એક્ઝામ લક્ષી નથી એટલે એને એટલી આપણે ફોકસ કરવાની જરૂર નથી. જે એક્ઝામમાં પૂછાય એવા દાખલા છે તેને આપણે પ્રાયોરિટી રાખીશું. હાઇડ્રોજન પરમાણુની પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા લગભગ પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં કુલ ઉર્જા -3.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થા એટલે શું સમજવા માટે મિત્રો તમને બતાવું. અહીંયા આ n = 2 અને અહીંયા n = 1 છે. તો 1માંથી જ્યારે 2માં એ ટ્રાન્સફર પામે, ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ થાય 1માંથી 2માં, ત્યારે એને 1માંથી 2માં જ એને પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થા તમે કહી શકાય. બરાબર. ચાલો આ અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે તે તમારે શોધવાનું છે. તો બેઝિકલી આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન વર્તુળાકાર કક્ષામાં ગોળ ફરતો હોય એટલે આપણી પાસે પહેલી શરત છે આપણી પાસે mv²/r કેન્દ્રગામી બળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલમ્બિયન બળ 1/4πε0 e²/r². આ શરત આપણી પાસે છે જ. ચલો એક r અને એક r બંને બાદથી કેન્સલ થઈ જશે એટલે mv² ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કિંમત મળશે e²/4πε0r. બંને બાજુ 1/2 વડે ગુણી કાઢીએ એટલે ½ mv² ઇઝ ઇક્વલ ટુ e² આ થઈ જશે 8πε0r. આ આવી ગઈ આપણી ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણી પાસે આવી ગયું છે. એટલે ગતિ ઉર્જા k ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ e²/8πε0r. આને આપું છું સમીકરણ નંબર 1. બરાબર. ચાલો હવે આપણે સ્થિતિ ઉર્જા શોધીએ. તો સ્થિતિ ઉર્જા આપણને ખબર જ છે u ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/4πε0 e²/r. આ સૂત્ર આપણે થિયરીમાં પણ ભણી ગયા છે મિત્રો, જે તમારી પાસેનો અભ્યાસ છે જ. તો હવે આના પરથી તમે જોઈ શકો છો આ જ સમીકરણને હું 1/2 વડે અંશ અને છેદને 2 વડે ગુણીને જો હું 2 વડે ભાગી નાખું, 2 વડે ગુણીને હું આને 2 વડે ભાગી નાખું છું. ચાલો તો અહીંયા શું થશે? -2e² અહીંયા કરી દઉં છું 8πε0r. હવે તમે જુઓ e²/8πε0 આની જગ્યા k લખાય, e²/8πε0 આની જગ્યા k. તો u બરાબર શું સૂત્ર બને? -2k. અહીંયા બાજુમાં કરીશું દાખલો આગળ કન્ટિન્યુ માટે. u ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? -2k. જ્યાં k એટલે ગતિ ઉર્જા છે, એ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે તારવેલું જ છે e²/8πε0r. ચાલો હવે આપણે કુલ ઉર્જા તારવીએ. તો કુલ ઉર્જા E ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. ગતિ ઉર્જા k છે, યુની જગ્યા -2k આપણે લખી શકીએ છીએ. તો E ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -k. બરાબર. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કહી શકીએ છીએ -k. ચાલો તો આના પરથી
ગતિ ઉર્જા આપણે શોધવું છે તો ગતિ ઉર્જા કે બરાબર શું લખી શકાય માઇનસ ઈ. તો માઇનસ અને ઈની જગ્યાએ તમને એની ઉર્જા આપેલી છે -3.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, એટલે ગતિ ઉર્જા કે ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ +3.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. દાખલો ઘણો સરળ છે, આપણે આગળ આવો પણ દાખલો એક સ્વાધ્યાયમાં આપણે ગણી જ ગયા છે મિત્રો. તો આ હતો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે તે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું હવે આપણે. એવું તમને કીધેલું છે કે એની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હશે તે પણ આપણે તારવવાનું છે. સ્થિતિ ઉર્જા તો તમારી પાસે સૂત્ર છે U બરાબર -2 કે આ સૂત્ર છે જ. તો સ્થિતિ ઉર્જા આપણે તારવવી તો U બરાબર -2K. તો -2 અને Kની જગ્યાએ આવ્યું છે 3.4 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો 34 દુ 68 એટલે U ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આ આવી ગયું મિત્રો એનો સ્થિતિ ઉર્જાનો જવાબ. U ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ચાલો નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14મો જોઈશું આપણે. રકમ ઘણી મોટી છે. પ્રચલિત સિદ્ધાંતો મુજબ ન્યુક્લિયસની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન કોઈપણ કક્ષામાં હોઈ શકે છે, જે આપણને ખબર છે. તો પછી પરમાણુનું લાક્ષણિક પરિમાણ શાના પરથી નક્કી થાય છે? એક પ્રશ્ન છે. પરમાણુ તેના લાક્ષણિક પરિમાણ કરતાં 1000 ગણો મોટો કેમ નથી? આ પુસ્તકમાં આપણે એવું શીખી ગયા છે કે બોરે આ પ્રશ્નને ખૂબ મૂંઝવી દીધો છે. તેણે અગાઉ શું કર્યું હશે તેનું મૂર્તિમંત કરવા માટે, એટલે તેનું આપણે સિમ્યુલેટ કરવા માટે, એટલે એની વસ્તુ જે છે તેને સમજવા માટે કુદરતના મૂળભૂત અચળાંકોની મદદથી આપણે નીચેની એક રમત કરીએ અને જોઈએ કે આપણને પરમાણુના જાણીતા પરિમાણના લગભગ જેટલી લંબાઈનું પરિમાણ ધરાવતી રાશિ મળે છે કે કેમ. તો એટલે એનો મતલબ શું છે મિત્રો આની અંદર કે આપણે જે અચળાંક જે શોધવાનું છે એ અચળાંક એ લંબાઈના પરિમાણને મળતું આવે છે કે કેમ તે આપણે ચેક કરવાનું છે, અને તેના આધારે એનું મૂલ્ય કેટલું છે તે પણ આપણે ચેક કરવાનું છે. તો મેઇન વસ્તુ આપણને ખબર જ છે કે હાઇડ્રોજનની અંદર ન્યુક્લિયસ અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે જે બળ લાગે છે, આપણી પાસે જે હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે તો હાઇડ્રોજનના ન્યુક્લિયસ અને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ એટલે કે કુલંબ બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને સૂત્ર ખબર છે 1/4πε0 E²/r. હવે મેઇન વસ્તુ આપણે આની સાબિતી આપણે આ R લાવવાનો છે. તો આપણને ખબર છે કે કાર્ય બરાબર શું થાય તો કે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર એટલે એની કક્ષીય ત્રિજ્યા આપણે R ગણીએ. બરાબર. ચાલો, અને આપણને કાર્ય દ્વારા જે આપણને ઉર્જા મળે તો ઉર્જાનું સૂત્ર યાદ કરો. આઇન્સ્ટાઈન સાપેક્ષવાદ અનુસાર E બરાબર mc² આપણને મળે આની અંદર. બરાબર. તો હું આવું લખી શકું કે F × R આ કાર્ય જે છે તો Fની જગ્યાએ હું પહેલાં કિંમત મૂકું, જે ઉપર છે જ આપણી પાસે 1/4πε0 E² બાય મિસ્ટેક અહીંયા R² જ આવશે, E²/r², અને ઇન્ટુ આ R છે તો F × Rની જગ્યાએ કાર્ય ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉર્જા. તો ઉર્જા આપણી પાસે mc² છે પરમાણુના સંદર્ભમાં 1/4πε0 E² શું આવશે અહીંયા R, E²/r. હવે આપણને ખબર છે, યાદ કરો 1/4πε એટલે આપણે શું કહી શકીએ છીએ મિત્રો? K કહી શકીએ છીએ. માત્ર અહીંયા m × c² ઇઝ ઇક્વલ ટુ K E²/r, જ્યાં K ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε આપણે લખી શકીએ છીએ. આના પરથી આપણે આરને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ. ચાલો, તો આર ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બનશે આની અંદર? આર ઉપર જશે એટલે K × E²/m × c² થઈ ગયું. ચાલો, હવે એનો મતલબ જો આ જે સમીકરણ આવ્યું તેનું પરિમાણ ત્રિજ્યા એટલે લંબાઈના પરિમાણ જેટલું છે. આપણે ચેક કરવું હોય તો આપણે ચેક કરીએ. આ K E²/m × c² ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. તો Kનું પારિમાણિક સૂત્ર તમને પહેલાં ચેપ્ટરના આધારે હવે તમને ખબર જ છે, m1 L3 T-2 Q-2 આ K ઇન્ટુ E² એટલે વિદ્યુતભારનો એકમ કુલમ. તો કુલમને Q વડે દર્શાવે, સ્ક્વેર છે એટલે ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ અહીંયા Q2 ડિવાઇડેડ બાય માસ એટલે દળને આપણે લખી શકીએ છીએ m1 ઇન્ટુ C એટલે ઝડપ
પ્રકાશની ઝડપનો વેગ મીટર પર સેકન્ડ એનો વર્ગ છે, એટલે મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, એટલે આ રીતે લખાશે. તો આનું તમે સાદરૂપ તમે આપશો મિત્રો તો કે ઈ સ્ક્વેર બાય એમ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 કેન્સલ, t-2 કેન્સલ, આ +2 -2 કેન્સલ થઈ જશે, ઉપર 0 થઈ જશે, અને L નો 3 ને L નો 2 એટલે ઉપર રહેશે શું મિત્રો, એક L રહેશે, અહીંયા L નો 1 ઘાત રહેશે. તો આના પરથી કહી શકાય કે માટે કે ઈ સ્ક્વેર બાય એમ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર જે અચળાંક છે ને લંબાઈના પરિમાણ છે એવું તમે કહી શકો છો, લંબાઈના પરિમાણ છે. ચાલો હવે આપણે તારવીએ મિત્રો એની કિંમત આપણે શોધવાની છે. તો આપણી પાસે સૂત્ર ઉપર આવેલું જ છે, આપણી પાસે ઉપર સૂત્ર છે જ, હું એને આ બાજુ લખીશ અહીંયા. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર આપણી પાસે છે જ કયું, કે ઇન્ટુ ઈ સ્ક્વેર બાય એમ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર. ચલો કેની જગ્યાએ કિંમત છે 9 ગુણ્યા 10⁹. ઈ ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 નો વર્ગ છેદમાં એમ એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 10⁻31 ગુણ્યા સી એટલે 3 ગુણ્યા 10⁸ વર્ગ. આનું તમે સાદરૂપ આપશો મિત્રો તો જવાબ આવે છે 2.82 ગુણ્યા 10⁻15 મીટર. બરાબર. તો આપણે એવું જસ્ટ સાબિત કરવાનું હતું, સમજવાનું હતું કે જે બેઝિકલી બોરના જે પ્રશ્ન હતા એ પ્રશ્નમાં જે બધા અચળાંકો જે આપણે ઉપયોગ કરી ગયા એનો ઉપયોગ કરીને જે નવી રાશિ આપણે તારવીએ છીએ કયા, કે ઈ સ્ક્વેર બાય એમ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર એ ત્રિજ્યાના પરિમાણને એટલે કે લંબાઈના પરિમાણને મળતું આવવું જોઈએ, તો એ આવી જાય છે. અને નવી ત્રિજ્યા કેટલી આવે છે તે આપણે શોધવાની છે, તો એ આના પરથી આપણે શોધી શકીએ છીએ. બરાબર. ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ એની અંદર તમને બીજું એવું પણ કીધું છે, બીજો દાખલો જેવો કીધો છે કે દાખલા નંબર 12.14 એ આને નામ આપી દઈએ અને બી આપણે સમજીએ. તો બી બીટ કંઈક એવો છે, સમજીએ. ન્યુક્લિયસની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન કોઈપણ કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે છે. બધી રમતો તો આગળ આવી જ ગઈ છે. બરાબર. ચાલો તો બી દાખલામાં તમને એવું કીધું છે મેઇન વસ્તુ કે બોરે એવું સૂચવેલું છે કે જો સીને દૂર કરવો હોય અને પરમાણુનું સાચું પરિણામ મેળવવા માટે બીજું આપણે કંઈક શોધવું જરૂરી છે, અને તે ગાળામાં પ્લાન્કના અચળાંકે અન્ય સ્થળે દેખા લીધેલી જતી, એટલે પ્લાન્ક અચળાંક બીનું મૂલ્ય આવતું હતું. તો બેઝિકલી આપણે પ્લાન્ક અચળાંક એમ, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એમ અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર પરથી લંબાઈના પરિમાણ ધરાવતી રાશિ રચી તેનું સંખ્યાત્મક મૂલ્યનો સાચો ક્રમ બી છે તે જવાનું છે અને તેને ચકાસવાનું છે. ચકાસવાનો મતલબ શું કે કક્ષીય ત્રિજ્યા જે છે આપણી પાસે સૂત્ર, કક્ષીય ત્રિજ્યાનું સૂત્ર, તેની અંદર તમારે બધી કિંમતો મૂકીને ચેક કરવાનું છે કે શું ત્રિજ્યાનો જવાબ 0.53 એંગસ્ટ્રોમ આવે છે. એ આપણે ખાલી આની અંદર ચેક કરવાનો કીધો છે. રકમ એટલી મોટી છે પણ એને સમજવું ઘણું સરળ છે. એની અંદર ખાલી સિમ્પલ એવું જ પૂછ્યું છે, છેલ્લી લાઈન તમે જોશો મિત્રો તો તમને ખબર પડી જ જશે. બરાબર. કે બેઝિકલી જે આપણે જે કક્ષીય ત્રિજ્યાનું સૂત્ર છે તેની અંદર બધી કિંમતો મૂકીને ચેક કરવાનું છે કે સંખ્યાત્મક મૂલ્યનો સાચો ક્રમ છે કે નહીં. એટલે સંખ્યાત્મક મૂલ્ય જે 0.53 એંગસ્ટ્રોમ છે જે એણે કીધી છે તે ખરેખર સાચી છે કે નથી, તો એ આપણે ખાલી ચેક કરવાનું રહેશે. તો બેઝિકલી આપણને ખબર જ છે કક્ષીય ત્રિજ્યાનું સૂત્ર યાદ કરો, આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છે મિત્રો. કક્ષીય ત્રિજ્યા RN ઇઝ ઇક્વલ ટુ n² h² ε0 પાઈ એમ ઈ સ્ક્વેર. પાઈ ઝેડ એમ ઈ સ્ક્વેર છે પણ હાઇડ્રોજન માટે આપણે લેવાનો છે 1. હવે n બરાબર શું લેવાનું છે મિત્રો, 1 લેવાનું છે આપણે, n બરાબર 1. તો RNની જગ્યા થઈ જશે કિંમત આપણી R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ nની જગ્યાએ 1 મૂકશું એટલે શું સૂત્ર થશે મિત્રો, h² ε0 પાઈ એમ ઈ સ્ક્વેર. ચલો કિંમત આપણે આની અંદર મૂકીશું. hની જગ્યાએ 6.625 10⁻34 વર્ગ. એપ્સાઇલન0ની કિંમત જે હવે તમારા લોહીમાં છે 8.854 10⁻12 ડિવાઇડેડ બાય પાઈ. પાઈની જગ્યાએ તમે લખી શકો છો 3.14 ગુણ્યા એમ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર, 1.6 10⁻19 વર્ગ. સાદરૂપ આપશો તો જવાબમાં માઇનર ડિફરન્સ પણ 0.53 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર તમને મળશે જ. એટલે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.53 એંગસ્ટ્રોમ. બરાબર. જે આપણી પાસે પરમાણુ છે, જે પરમાણુના પરિમાણના
ક્રમનું છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ, બરાબર। તો બેઝિકલી દાખલામાં નવું કંઈ નહીં હતું, રકમ એટલી તમને મોટી આપી છે એટલે વાંચો ત્યારે તમને એવું લાગે કે આટલું મોટું તો કે થતું હોય, પણ દાખલો ઘણો સરળ છે। ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો કરીશું 12.13, જે ઘણો એક્ઝામલક્ષી દાખલો છે। ચલો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 12.13, હાઇડ્રોજન પરમાણુ સ્તર n થી n-1 સ્તર પર સંક્રાંતિ કરે છે। એટલે તમને સંક્રાંતિ આપેલી છે, જે ઇલેક્ટ્રોન છે તે n થી n-1 સંક્રાંતિ કરે છે। ચાલો એટલે સંક્રાંતિ થાય છે આપણી n થી n-1 ત્યારે ઉત્સર્જિત વિકિરણની આવૃત્તિનું તમારે પહેલાં તો સૂત્ર મેળવવાનું છે, અને પછી એનના બહુ મોટા મૂલ્ય માટે આપણે તારવવાનું છે। એ પછી બીજો દાખલો પછી છે। તો પહેલાં તો આપણને ખબર છે કે બોરનો અધિતર્ક કોણીય વેગમાન L = mvr = nh/2π, જે આપણે ભણી ગયા છે, બરાબર। હાઇડ્રોજન પરમાણુની વાત છે। ચાલો તો અહીંયા આ રીતે લખી શકાય mvr = nh/2π। હવે વર્તુળાકાર પથ પર ગોળ ફરે એટલે v = આપણે ચાક ગતિ ચેપ્ટરમાં સૂત્ર ભણી ગયા છો, v = r ઓમેગા ઇન્ટુ આ r nh/2π। એટલે આ થઈ જશે મિત્રો mr² ઓમેગા = nh/2π। આના પરથી ઓમેગા સૂત્ર બનશે nh/2π ઇન્ટુ m ઇન્ટુ r²। ઓમેગા nh/2π ઇન્ટુ m ઇન્ટુ r²। ચાલો આરની કિંમત આપણી પાસે છે કક્ષીય ત્રિજ્યા, તો આને હું સમીકરણ નંબર પહેલાં હું 1 આપું છું। કક્ષીય ત્રિજ્યા r સૂત્ર તમારી પાસે છે જ n² h² ε0/π me², અને આપ્યો છે ઇક્વેશન નંબર 2। આ આરની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ, 2ની કિંમત 1માં મૂકતા ચલો માટે ઓમેગા ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કિંમત મૂકીએ તો અહીંયા NHનું NH અહીંયા ઉપર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ડિવાઇડેડ બાય આ 2π એઝ ઇટ ઇઝ, m એઝ ઇટ ઇઝ। હવે r² એટલે આનો વર્ગ કરીએ તો nના વર્ગનો nનો 4 ઘાત, hનો પણ 4 ઘાત, એપ્સિલોન સ્ક્વેર થશે અપોન આ પાઈનો સ્ક્વેર થશે, ચલો એમનો સ્ક્વેર થશે અને ઈનો કેટલો ઘાત થશે 4 ઘાત। એટલે આ ખાલી આરની સ્ક્વેર કરીને કિંમત અહીંયા મૂકેલી છે। હવે આ છેદનો આ છેદ અંશમાં જશે ઉપર, એટલે ઓમેગા ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આપણે ઉડાવવું હોય તો પહેલાં તો ઉડાવી શકીએ અહીંયા જ, આ પાઈને એક પાઈ અહીંયાથી કેન્સલ થઈ જશે, એક એમ ને એક એમ અહીંયાથી કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર। બીજું કેન્સલ થઈ શકે એવું હાલના તબક્કે દેખાતું નથી, તો આ પાઈ ઉપર જશે એટલે પાઈ, ત્યારબાદ આ એમ ઉપર જશે તો આપણે લખી શકીએ છીએ એમ, ત્યારબાદ ઈનો 4 ઘાત ઉપર જશે એટલે ઈનો 4 ઘાત, એન અને એચ હજી ઉડશે પણ એને પછી ઉડાવીએ આપણે, ડિવાઇડેડ બાય શું વધશે અહીંયા આ 2, ચલો 2 વધશે અહીંયા ઇન્ટુ એનનો 4 ઘાત, એચનો 4 ઘાત, એપ્સિલોનનો વર્ગ। ચલો તો હવે શું રહેશે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ m e⁴/2। અહીંયા એક એન ને અહીંયા એક એન કેન્સલ થશે એટલે નીચે એનનો ઘન રહેશે, એક એચ ને એક કેન્સલ થશે એટલે રહેશે એચ અહીંયા રહેશે, બરાબર। ચલો બાય મિસ્ટેક અહીંયા એચનો 4 ઘાત છે તો અહીંયા રહેશે એચનો ક્યુબ રહેશે અહીંયા, ને સાથે આ એપ્સિલોનનો સ્ક્વેર તો છે જ। હવે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને ખબર છે મિત્રો, ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πf, તો 2πf ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પાઈ me⁴/2 n³ h³ ε0²। ચલો આપણે આવૃત્તિનું સૂત્ર તારવવાનું છે એટલે એફ શોધવાનો છે મિત્રો, તો આ પાઈ અને પાઈ કેન્સલ થઈ જશે અહીંયા, એટલે સૂત્ર આવી જશે અહીંયા me⁴/ આ 2 નીચે આવશે એટલે 2 દુ 4 n³ h³ ε0², બરાબર છે। ચલો n³ h³ ε0²। હજી આપણે સાદરૂપ આપવું હોય તો
તો એપ્સલન નોટ સ્ક્વેર માટેનું સાદરૂપ આપણે આપવું હોય તો લખી શકાય. હવે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે કિંમત આપણી પાસે 1/4 એપ્સલન નોટ છે. તો આના પરથી હું એપ્સલન નોટની કિંમત બનાવું તો એપ્સલન નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકે 1/4 કે. આ એપ્સલન નોટની કિંમત અહીંયા મૂકીને સાદરૂપ આપણે આપીએ. અહીંયા ડાયરેક્ટ ચલો વર્ક કરીને તમને બતાવી જ દઉં. એપ્સલન નોટ સ્ક્વેર એટલે શું થશે મિત્રો 1/16 પાઈ સ્ક્વેર કે સ્ક્વેર. આ કિંમત ખાલી અહીંયા મૂકવાની છે, બરાબર. આ કિંમત આપણે અહીંયા મૂકવાની છે. ચલો આ એપ્સલન નોટ સ્ક્વેરની કિંમત અહીંયા આપણે એફમાં મૂકીએ તો એફ ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું રહેશે અહીંયા m⁴/4 n³ h³ એપ્સલન નોટ સ્ક્વેર. તો 1/ એટલે પેલું ઉપર જશે કિંમત. કઈ કિંમત ઉપર જશે મિત્રો? આ 16 પાઈ સ્ક્વેર કે સ્ક્વેરની કિંમત ઉપર જશે. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે જવાબ આવશે અહીંયા તમારો આ 4 ચોક 16 ઉડશે અહીંયા એટલે 4 પાઈ સ્ક્વેર કે સ્ક્વેર m⁴ અપોન રહેશે અહીંયા નીચે n³ h³. આ થઈ ગયું આપણું આવૃત્તિનું સૂત્ર આવી ગયું છે. હવે આની અંદર જે બીજો દાખલો છે તે આપણે સમજીએ. બીજો દાખલો જે છે તે તમને એવું કીધું છે કે ઇલેક્ટ્રોન n થી n-1 સ્તર પર સંક્રાંતિ કરે છે, બરાબર. ત્યારે આપણે ફરી પાછું એનું સૂત્ર આપણે તારવવાનું છે. ચાલો તો હવે આપણે મેઇન વસ્તુ તારવીએ સંક્રાંતિ દરમિયાન, કે બાજુમાં જ કરીશું આપણે ઇલેક્ટ્રોન. જો અહીંયા પાનાના અભાવે દાખલો અહીંયાથી જ કન્ટિન્યુ હમણાં હું કરું છું કે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં સંક્રાંતિ કરે છે? n થી n-1 સંક્રાંતિ કરે છે. ચાલો 1/λ આપણી પાસે સૂત્ર છે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. ક્યાંથી ક્યાં સંક્રાંતિ કરે છે? n થી n-1 એટલે અહીંયા શું આવશે મિત્રો? જ્યાં સંક્રાંતિ કરે તે એટલે n-1² -1 ક્યાંથી કરે છે? n માંથી એટલે -1/n². ચાલો સાદરૂપ આપણે આપીશું મિત્રો આની અંદર r ત્યાંનો ત્યાં 1/. હવે અહીંયા સમજો હું ધારો કે n ને કોમન કાઢું તો અહીંયા શું રહેશે 1 - 1/. શું લખાય? n લખાય. આ n ને હું કોમન કાઢું મેં બહાર તો n ને અંદર ગુણો તો n એકાયન. જો આ સ્ટેપ આવશે n કેન્સલ થઈ એટલે 1 આવી જશે. એટલે n ને મેં કોમન કાઢ્યો તો આ સ્ટેપ આપણને મળશે. બહાર વર્ગ છે તે તો છે જ અને -1/n². તમને નહીં ખબર પડે મિત્રો તો તમે લસા લઈને બી કરી શકો છો, એવો કોઈ મતલબ નથી. આની તમે લસા લઈને પણ કરી શકો છો, બરાબર. જો લસા લઈને કરવું હોય તો આપણે એ રીતે જોઈએ. ચાલો આપણે બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક કામ કરીએ. આ સ્ટેપને આપણે અવગણીએ. આપણે લસાની રીતે જ કરીએ તો તમને સરળ રહેશે. બાકી અહીંયા તમારે દ્વિપદી પ્રમેય વાપરવાનો થાય, પણ આપણે બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સોને બી ધ્યાનમાં રાખીએ જે મારા વાલા છે. ચાલો તો r અહીંયા આપણે કામ કરીએ, લસા લઈ લઈએ આપણે. તો અહીંયા લસા શું આવશે મિત્રો? n-1² × n². આ લસા તો અહીંયા આવશે n² માઇનસ અહીંયા n-1². ચાલો તો અહીંયા સાદરૂપ આપે આપણે r. ચાલો હવે આપણે અહીંયા આ n² n-1² અહીંયા n² માઇનસ આને વિસ્તરણ કરો તો n² -2n આવે. તેની જગ્યાએ માઇનસ આગળ છે એટલે +2n +1 પણ આગળ માઇનસ છે એટલે -1. તો આ n² ને n² કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. અહીંયા થઈ જશે 2n - 1/n² અને n-1². હવે તમને શરત આપેલી જ છે કે nનું ઘણું મોટું મૂલ્ય છે એટલે n ઇઝ મોર ગ્રેટર દેન 1 હોવાથી આપણે આ 1ને શું કરી શકીએ મિત્રો? અવગણી શકીએ આપણે. તો આ 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. અહીંયા રહેશે અહીંયા 2n અપોન અહીંયા n². આ 1ને અવગણો એટલે nનો વર્ગ જ થશે એટલે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2r બાય આ એક n અહીંયા n સાથે ઉડશે એટલે n/3. 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2r/n³ આપણો આવશે. હવે r એટલે આપણને ખબર છે મિત્રો રીડબર્ગ અચળાંક. રીડબર્ગ અચળાંક તો એની કિંમત મૂકી દઉં તો
તો 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 2/n³ તો છે જ. આ રીડબર્ગ અચળાંકનું સૂત્ર તમને ખબર હોવું જરૂરી છે. me⁴/8ε² આ કિંમત તમને ખબર હોવી જોઈએ, જે આપણે થિયરીમાં તારવેલું છે મિત્રો. ચલો સી ઉપર લઈ જઈએ. આ સી છે એને ઉપર મૂકી દઉં તો c/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને આ અહીંયાથી કેન્સલ થશે, 2 ચોક 8 એટલે ઉપર થશે me⁴/4ε0² c⁻³ અને આ n³ અહીંયા છે. c/λ એટલે આને આપણે કહી શકીએ છીએ આવૃત્તિ. તો આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ me⁴/4ε0² c⁻³ ચાલો સેમ આની અંદર ફરી પાછું આપણે ε0²ની કિંમત જો આપણે મૂકી દઈએ, જે આપણે આગળના સ્ટેપમાં અહીંયા મૂકેલી છે. જુઓ તમને અહીંયા બાજુમાં દેખાશે ε0²ની કિંમત. બાકી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેન વસ્તુ બાય મિસ્ટેક આ સી આપણે ઉપર મૂકી દીધો છે, તો હવે સી અહીંયા આવશે નહીં, દેટ ઇઝ બાય મિસ્ટેક. આ સી અહીંયા આવશે નહીં. ચાલો જો આ સી છે અહીંયા મિત્રો, તે અહીંયા ઉપર મૂકી દીધો છે, એટલે અહીંયા સી પાછો જે લખેલો હતો તે બાય મિસ્ટેક એ છેકી નાખ્યો છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આ સૂત્ર me⁴/4n³h³ me⁴/4n³h³ એટલે સરખું જ છે. હવે આની અંદર તમે ε0²ની કિંમત તમે મૂકશો. ε0² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/16 મૂકી સાદરૂપ આપતા હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું મિત્રો, કારણ કે આપણે આ જ દાખલાની અંદર આગળ આપણે તારવેલું જ છે. f ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ આવે છે 4π² me⁴/4n³h³. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા જે જવાબો આવ્યા છે તે બંનેમાં જવાબો કેવા આવે છે, સરખા જ આવે છે. આને આપણે આપીએ છીએ સમીકરણ નંબર 1, 2 અને આને આપી દઉં છું અહીંયા 3. આને આપું છું સમીકરણ નંબર, આને આપીએ છીએ 4. તો બેઝિકલી આવું લખી શકાય સમીકરણ 3 અને 4 પરથી બોર વાદ અનુસાર મળતી આવૃત્તિ ઇલેક્ટ્રોનના સંક્રાંતિને કારણે ઉત્સર્જાતા વિકિરણની આવૃત્તિ જેટલી છે. બરાબર, એટલે બોરવાદ અનુસાર જે આવૃત્તિ મળે છે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ તે આવૃત્તિ મળે છે, બંને કેવી છે, સરખી જ છે. બરાબર. ચાલો તો આ દાખલો ઘણો અગત્યનો હતો મિત્રો, એક્ઝામમાં તમને આ પૂછી શકાય છે. તો ધ્યાનથી સમજીને ફરી પાછું નોટબુકની અંદર તમે લખજો આને. ચાલો 12.12 હાઇડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચેનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કોલંબિયન આકર્ષણ બળ કરતાં ઘણું નાનું છે. આ હકીકતને જોવાની એક વૈકલ્પિક રીત ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના ગુરુત્વાકર્ષણથી બંધિત હોય, એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જો ગુરુત્વાકર્ષણથી બંધિત હોય તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની પ્રથમ બોર કક્ષાની ત્રિજ્યાનો અંદાજ તમારે મેળવવાનો છે. તો બેઝિકલી પહેલાં તો આપણને બોર મોડેલમાં પ્રથમ કક્ષીય ત્રિજ્યાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે n²h²ε0/π/z એમની જગ્યાએ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન લખું છું અને સાથે e². z એટલે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો લઈએ આપણે, 1 લઈએ આપણે. બરાબર. ચાલો મેઇન વસ્તુ પ્રથમ કક્ષા માટે આપણે લેવું હોય તો n બરાબર આપણે લઈએ 1 લઈએ આપણે, એટલે આપણું સૂત્ર બનશે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ h²ε0/π me/e². ચાલો આને હવે હું સાદરૂપ આપું છું. 4π વડે ગુણીને 4π વડે હું ભાગી નાખું છું. કેમ તો તમને નીચે ખબર પડશે. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ h²4πε0 અપોન અહીંયા 4π² me/e². હવે અહીંયા કેના સંદર્ભમાં આપણે મારા સૂત્ર લાવવું છે, એના માટે હું આ પ્રયત્ન કરતો હતો. 4π વડે ગુણીને જે 4π વડે ભાગ્યું તે માટે r ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો
કેની જગ્યાએ 1/4πε વ્યસ્ત કરું તો 4πε જગ્યા શું લખી શકું હું 1/k લખી શકું. એટલે આપણું સૂત્ર બનશે ઉપર ખાલી h² અપોન આ 4π² me ઇન્ટુ e² ઇન્ટુ k, જ્યાં 1/k ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય 4πε0. ચાલો, હવે બેઝિકલી તમને રકમની અંદર એવું કીધેલું છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જે છે વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરે તો આપણને ખબર છે કે કેન્દ્રગામી બળ એ કોલંબિયન બળ બી પૂરું પાડે, પણ તમારે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળના સંદર્ભમાં તમારે લખવું હોય, બરાબર. ધારો કે આપણે યાદ કરો, જો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનને વિદ્યુત ભાર જ ગણીએ, આપણે વિદ્યુત ભાર જ ગણીએ તો આપણી પાસે એક સૂત્ર આ છે, કેન્દ્રગામી બળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, એટલે 1/4πε જગ્યા k e²/r². અને જો આપણે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળના સંદર્ભમાં, તો તમે લોકો ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છો કે કેન્દ્રગામી બળ એ ગુરુત્વાકર્ષી બળ દ્વારા પ્રોવાઈડ થતું હોય તો g અહીંયા me mp/r² આવું આપણે લખી શકીએ. તો 1 અને 2 જુઓ, રેખા બરાબર મીના, રેખા બરાબર ટીના, તો મીના બરાબર ટીના તમે કહી શકો છો, બરાબર. તો સમીકરણ 2 અને 3 પરથી, સમીકરણ 2 અને 3 પરથી k e²/r² ઇઝ ઇક્વલ ટુ g me mp/r². એટલે k e² ની જગ્યાએ હું લખી શકું છું g me mp, બરાબર છે. ચાલો, હવે આ જે k e² ની કિંમત છે તે હું અહીંયા મૂકી દઉં. જુઓ, અહીંયા તમારી પાસે સૂત્ર જે છે, અહીંયા k e² દેખાયું, અહીંયા k e², આ k ઇન્ટુ e² ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? g me mp. ચાલો, તો અહીંયા માટે આપણી પાસે r ઇઝ ઇક્વલ સૂત્ર શું બનશે? r ઇઝ ઇક્વલ ટુ h² અપોન 4π² me, અને આ k e² ની જગ્યાએ શું લખીશ? g me mp. તો અહીંયા લખું છું આ g me mp. ચાલો, હવે કિંમતો મૂકી દઈએ. h² એટલે 6.625 10⁻⁻34 નો સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય આ 4 પાઈનો વર્ગ એટલે 3.14 નો વર્ગ ગુણ્યા આ me બે વાર છે તો me² એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ જે છે તે આપણે 9.1 10⁻31 નો વર્ગ કરી દઉં છું ઇન્ટુ જીની કિંમત છે 6.67 10⁻11 ઇન્ટુ mp એટલે માસ ઓફ પ્રોટોન 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 કિલો. તો આની અંદર તમે સાદરૂપ આપશો, જો તમે સાદરૂપ આપશો તો તમને જવાબ મળશે 0.001206 ગુણ્યા 10⁻32, એટલે કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ મળશે 1.21 ગુણ્યા 10⁻29 મીટરનો જવાબ તમને મળી શકે છે. એટલે બેઝિકલી આની અંદર ખાલી એવું કીધું છે કે જો તમે પરમાણુના સંદર્ભમાં વિદ્યુતભાર લઈએ, હવે એને જ આપણે જો ગુરુત્વાકર્ષણ બળથી જો બાંધેલા હોય તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એની કક્ષીય ત્રિજ્યાનો જવાબ શું આવે તે આપણે શોધવાનો હતો. તો આ રીતે આપણને એનો જવાબ મળી શકે છે. હવે મિત્રો 11મો જે દાખલો છે તે થિયરી બેઝ દાખલો છે, તો એ તમે કોઈપણ રેફરન્સનો ઉપયોગ કરીને તમે સમજી શકો છો. એટલે એમાં કંઈક નવું એવું છે નહીં, તો એને તમે સારી રીતે કરી શકશો. ચલો, નેક્સ્ટ એક અગત્યનો દાખલો છે. લાયમન અને પાસન શ્રેણીની પ્રથમ રેખાની તરંગલંબાઈઓ અનુક્રમે λ1, એટલે લાયમનની પ્રથમ રેખાની તરંગલંબાઈ λ1, પાસનની λ2, તો બંનેના ગુણોત્તર શોધવાનો છે. હું તમને રીત આપીશ, દાખલાનું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરવાનું રહેશે. બેઝિકલી પહેલાં તો આપણી પાસે લાયમનની વાત કરીએ આપણે, તો લાયમન શ્રેણી માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે 1/λ, λ1 છે લાયમન માટે, r અહીંયા આવશે 1/1² - 1/ પ્રથમ શ્રેણી કીધું છે એટલે એના પછીને આલ્ફા કહેવાય, એટલે અહીંયા શું મૂકવું પડશે આપણે 2². તો 1/λ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા r 1/1 - 1/4. તો 1/λ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા તમે લસા લેશો તો 4 × 4 - 1 એટલે આવશે અહીંયા 3r/4. તો આના પરથી λ1 મળી જશે મિત્રો 4/3r. સમીકરણ નંબર આને આપે છે આપણે 1.
સેમ હવે આપણે પાસ્ચન માટે કામ કરીશું. પાસ્ચન શ્રેણી માટે તો 1/λ2 લાઇમન બામર પાસ્ચન તો 1 બાય અહીંયા આવશે મિત્રો 3² માઇનસ 1/4². તો અહીંયા આવશે 1/λ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/9 માઇનસ 1/16. ચલો સાદરૂપ આપણે આપીશું તો 1/λ2 ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા લસા આવશે 144, 16માંથી 9 જશે તો 7, એટલે અહીંયા આવશે 7r/144 વ્યસ્ત કરીએ એટલે λ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 144ના છેદમાં 7r. સમીકરણ નંબર આવે છે 2. ગુણોત્તર તમને શોધવાનો કીધો છે તો λ1/λ2 λ1ની જગ્યાએ 4/3r λ2ની જગ્યાએ 7r/144 તો 144 આવશે અહીંયા ઉપર માટે λ1/λ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 7/108. આ આવી ગયો એનો જવાબ. આની અંદરના દાખલા જે મિત્રો છે તેમાં વધારે થોડું પહેલાંના સિલેબસને ધ્યાનમાં રાખીએ તો ઘણું મોટું ચેપ્ટર હતું ને એની અંદર થિયરી પોર્શન વધારે પૂછાતો હતો, પણ તમને લાઇમન બામર પાસ્ચન બ્રેકેટના सम्स વધારે એક્ઝામમાં પૂછાતો હોય છે. તમને એની એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસની જરૂર હોય તો ધારો કે તમારી પાસે કોઈ કુમાર પ્રકાશન કે કોઈ રેફરન્સ હોય તો તેની અંદર તમને મળી શકે છે. સપોઝ ન હોય તો તમે મને કહેજો તો હું તમને એમની PDF મોકલી આપીશ કે જેથી તમે દાખલા તમે સરળતાથી પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયા આ રીતે ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે એક નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. તો આ બધા જ દાખલા જે આગળના લેક્ચર્સમાં પણ આવી ગયા છે તેને તમે સારી રીતે નોટબુકમાં કમ્પ્લીટ કરી દેજો. સો થેન્ક યુ મિત્રો. તૈયારી ચાલુ રાખજો તમે.